भाई अमृतपाल सिंह खालसा डिब्रूगढ़ जेल च बंद है क्योंकि उन्हें पंजाब दे विच नशियां दे खिलाफ ते खास तौर दे उत्ते सिख नौजवानों नूं अमृत छकण बाणी ते बाणे दे धारनी करन दा होका दिता सी ते इह भारती स्टेट नूं भगवंत मान दी आम आदमी पार्टी दी सरकार नूं बहुत वड्डा जुर्म लग्गिया ते इस दोष तहत भाई अमृतपाल सिंह खालसा नूं डिब्रूगढ़ जेल च बंद किया। कोई तरन तारण इलाके का जिहड़ा नौजवान उहदी नशियां दे मामले विच जायदाद की जब्ती हुई। भारती मीडिया दिल्ली तो चलण वाले चैनल जां कुछ अखबारां ने बड़ी बेहूदगी दे नाल भाई अमृतपाल सिंह दा नाम उस मामले नाल जोड़ दिता। खालसा पंथ दे पैसे नाल खड़ा कीता होया ये अखबार अज भाई अमृतपाल सिंह खालसा दे बारे जान बुझ के पहला मैथ के खबर लाई है ना अखबार, उदों सारे पासे हाल दहाई पै चुकी सी और कल्ले कल्ले बंदे नूं पता सी कि भारत दे मीडिया ने भाई अमृतपाल सिंह नूं जान बुझ के नशियां दे केस नाल जोड़ के जायदाद जब्त करने वाली खबर ला के बदनाम करना शुरू किया। इन्हां नूं बड़ा चंगी तरह एहसास हो गया कि लोग जिहड़े आ ओह हुण साडे तो बहुत नाराज ने ते उसे समय ही भाई अमृतपाल सिंह खालसा की जिहड़ी वकीलों की टीम आ ईमान सिंह खारे हुणी एडवोकेट उन्होंने इन्हां नूं माणहानी का नोटिस भेजिया। जदों भी किसी की करदार कुशी करनी आ तां ओह फ्रंट पेज ते खबर ला दो ते जदों उस गल दे लई माफ़ी मंगनी आ ओह लुको के जे किसी पिछले सफ़े ते छाप दो ते उवें इन्हां ने कीता। बहुत सारिया इहो जिहियां सभा सोसाइटियां इहो जिहे अदारे ते प्लेटफार्म होंद विच आ चुके ने जिहड़े दावा तां सिੱਖੀ दी चढ़दी कला दा करन दा करके होंद विच आए ने पर ओह महाराजा रणजीत सिंह जां होर सिख जरनैलां दी करदार कुशी करन वालियां किताबां नूं निवाज रहे ने, लिखारियां नूं पैसे दे रहे ने और उन्हां नूं कनेडा अमेरिका तो सद के उन्हां दी बल्ले बल्ले कर रहे। भारती हकूमती तंत्र ने अड अड मुल्कां दे विच इहो जिहे एजेंडे वाले इहो जिहे बहुत सारे प्लेटफार्म उभारे आ जिन्हां दा मुख निशाना उन्हां कलमां नूं उन्हां कलमकारां नूं उन्हां ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ नूं वडियाउणा आ जिहड़े सिख जज्बातां दी हेठी करन लई लिखदे बोलदे। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੀੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਸ਼ੌਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 25-30 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ। हरियाणे दे विच पानीपत विच सिख नौजवान नूं घेर के कहा गया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कहो, उन्हें कह दिता। फिर उन्होंने कहा गया कि खालिस्तान मुर्दाबाद। तो गुंडे उहदे मगर जदों भज्जे तां ओह नेड़ली जिहड़ी भी उन्होंने कोई दुकान जां कोई खुला लग्या उत्ते ओह बड़िया, ओह एक शायद शराब दा ठेका सी, उत्थे ओह वड़ गए अंदर ते ओहदी पग ला के उहनूं ठुड्डियां नाल बैल्टां नाल कुट्टिया कि उन्हें खालिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं कहा। भागवे ब्रिगेड नूं ਇਹ दिखदा भी अगली जिहड़ी लोक सभा की चोण आ जे जितनी है तां हिंदू कट्टड़वाद नूं पूरा सिखर ते लिजाया जावे ते भारती घट गिणतियां नूं
जे कोई मुसलमान बोलदा उन्होंने जिहादी कह दो, पाकिस्तान का एजेंट कह दो, जे कोई सिख वा तां उन्होंने खालिस्तानी कह दो ते उहदे उत्ते कोई दोष मढ़ दो। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई अमरतपाल सिंह खालसा डिब्रूगढ़ जेल च बंद आ क्योंकि उन्हें पंजाब दे विच नशियां दे खिलाफ ते खास तौर दे उत्ते सिख नौजवानों नूं अमृत छकण बाणी ते बाणे दे धारनी करन दा होका दिता सी ते इह भारती स्टेट नूं भगवंत मान दी आम आदमी पार्टी दी सरकार नूं बहुत बड़ा जुर्म लग्या ते इस दोष तहत भाई अमरतपाल सिंह खालसा नूं डिब्रूगढ़ जेल च बंद कीता है। ते इत्थे पंजाब दे विच भारत दा जिहड़ा मीडिया वो हर वक्त हर सिख नूं बदनाम करन लई जो कुछ करदा ਉਹਦੀ एक ताज़ा उदाहरण ये है कि कोई तरनताਰਨ इलाके का जिहड़ा नौजवान आ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਹਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰੂ, ਪਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਛਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਡ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਛਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੋਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਊ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਭੈੜੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਆ ਨਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ
ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਤ ਹਾਈ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਛਾਪ ਦੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰੇ ਹੁਣੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੁਕਵੇਂ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਟਾਈਲ ਆ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਖਬਰ ਲਾ ਦੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਛਾਪ ਦੋ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਧੜਿਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਿਭਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਜੀ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਪੂਰਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਅਜੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪੱਖ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ 4 ਦਿਨ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ, ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ, ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ, ਬਣਿਆ ਬੁਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੀਕਰ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੀੜ ਦਾ, ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਉਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ, ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵਧੂਗੀ, 4 ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ, ਇੱਕ ਨੈਨਸੀ ਕੋਈ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਗਰਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਹਲਕੇ, ਭੈੜੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਕਰਕਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਨਿਗਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕੜੱਤਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਉਗਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਰਾਤ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ 20-50 ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੋਗ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੜਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਗਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਭਾਈ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਾਂ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੁਲਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਦਾ, ਉਸ
सच्चाई का, उस पवित्रता का, पाकीजगी का एहसास कदे हो ही नहीं सकता जिहड़ी सिख माणदे आ। जिस आनंद नूं सिख माणदे उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे शुकराने दे विच अपना जीवन बतीत करते हैं कि ठीक आ आले दुआले बहुत भैड़ियां माड़ियां गलत बिरतियां ने, बहुत कुछ गलत है, पर इहदे विच जिवें कमल दा फुੱਲ चिक्कड़ दे विच पैदा हुंदा ते ਉਹ साफ सुथरा रहिंदा, उवें सिख जिहड़ा हैगा इस धरती उत्ते अगे वध रहा ते इस तरीके का जिहड़ा विहार आ, जिहड़ा माड़ा लगदा, जिहड़ा भैड़ा लगदा, जिहड़ा सानूं दुखी करदा, हरेक सिख चाहुंदा हैगा भी इन्ना माड़ा इन्ना भैड़ा कोई साडी कौम च ना होवे। ये अरदास करदे असीं। सो जिहड़े लोग इस बीमारी का शिकार ने उन्हां ने भी अरदास आ कि सच्चे पातशाह उन्हां दे लट लट बलदे कालजे नूं कोई शांति बख्शे, कोई उन्हां दे दिल दिमाग च तसल्ली आवे। जिन्ने गलत अल्फाज वरतदे ने, जिन्ना गरकिया होया ओह रूप स्वरूप लैके पेश हुंदे ने, उहदे लई अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां च अरदास ही की जा सकती है। सो अगला जिहड़ा मुद्दा वो ये है कि जथेदार रणजीत सिंह जिहड़े कि किसी वक्त अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दी पोस्ट उत्ते भी विराजमान रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनी एक प्रेस नाल गल करदियां वक्त तलखी विच कुछ शब्द बोले जिन्हां तो बाद विच ये बहस छिड़ पई कि बादलकियां नूं हराउण लई श्रोमणी कमेटी दीयां चोणां च जिहड़ा फ्रंट बनना चाहीदा, जिहदे विच बादल दे विरोधियां ने किसी सांझे सूत्र विच परोए जाना सी, उहनूं इस भाई रणजीत सिंह दी गलबात नाल सट वजी। मैं ये समझदा कि मान लो भाई रणजीत सिंह ने आपदे तलखी दे विच कुछ गल्लां कहतियां ने, पर जिहड़े सियाणे लोग ने वो इस गल नूं समझ के चलण कि इस वेले सानूं जरैंद करनी पऊगी, बर्दाश्त करनी पऊगी। जेकर तुहाडा ये निशाना है, मिशन है कि असीं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी खालसा पंथ दे सच्चे सुच्चे मकसद नूं पवित्रता नूं मुख रख के अपने हत्थां च लैणी है, तां बहुत कुछ जरना पऊ, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पऊगा। ठीक आ भाई रणजीत सिंह नूं ये वचन नहीं सी बोलने चाहिए, पर हुण तीर कमान चों निकल चुके हैं। हुण इस गल नूं लैके बैठे रहण दी बजाए उस सहरद सज्जणा नूं ये चाहिदा कि ओह भाई रणजीत सिंह नाल, सरदार सिमरनजीत सिंह मान नाल जां होर जिहड़ियां धिरां बादलकियां दे मुकाबले उत्ते एक प्लेटफार्म के रूप च आ सकदियां ने, उन्हां नाल तालमेल बना के अगे वधण। पिछले दिनी महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़ा जन्म का दिहाड़ा है उहदे बारे सोशल मीडिया ते चर्चा छिड़ी ते उस मौके बहुत चंगा लग्या कि सिख नौजवानों के दिल दिमाग विच उन्हां लोकां प्रति बहुत चेतनता वा जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह सिख रियासतां सिखां दे राज भाग बारे, खास तौर ते राज दा सिख संकल्प जिहड़ा खालसे नूं गुरु पातशाह ने राज बारे संकल्प बख्शिया ਉਹਦੇ खिलाफ माहौल सिरजदे ने जां महाराजा रणजीत सिंह की किरदार कुशी करते हैं। इहो जिहियां जिहड़ियां गल्लां करन कराउण वाले आ उन्हां बारे महाराजा रणजीत सिंह का दिहाड़ा मनाउण वाले दिन सिख नौजवानों ने बड़ा सोहणे तरीके नाल आपदा फर्ज निभाया ते ਉਹ लोग जिहड़े इहो जिहियां किताबां लिखदे ने, इहो ਜਿਹੇ प्रोग्राम बनाउंदे आ जिहदे विच महाराजा रणजीत सिंह जां होर सिख जरनैलां की किरदार कुशी की जाए, उन्हां दे बारे जिस तरीके नाल विरोध प्रगटाया गया, जिस शालीनता नाल तहजीब नाल विरोध प्रगटाया गया, उहदी दाद देनी बनदी। उस तो अगे ये गल कि सिख नौजवानों नूं इस गल का बड़ा दर्द है कि बहुत सारियां इहो जिहियां सभा सोसाइटियां, इहो जिहे अदारे ते प्लेटफार्म होंद विच आ चुके ने ਜਿਹੜੇ दावा ਤਾਂ सिक्खी की चढ़ती कला का करन दा करके होंद विच आए ने, पर ਉਹ महाराजा रणजीत सिंह जां होर सिख जरनैलां की किरदार कुशी करन वालियां किताबां नूं निवाज रहे ने, लिखारियां नूं पैसे दे रहे ने और उन्हां नूं कनेडा अमेरिका तो सद के उन्हां दी बल्ले बल्ले कर रहे। तो साफ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਭਾਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੀੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਸ਼ੌਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 25-25 30 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵਗੈਰਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੇ ਥਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਦਰੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਚੱਲੇ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਸਕਲ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਟ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਚੇਟਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕ ਹਮਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਣਸਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਰਵਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਚੱਕ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਲਿਖੀ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਕਾਹਤੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆਈ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਚੜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ ਬਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਕਤਲੋਗਾਰਦਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਈ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਰਥੱਲੀ ਵੀ ਮਚਾਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਪੱਗ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਤੱਕਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬੇਵਸ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰੋਸਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਫੋਨ ਜਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਈਅਰਫੋਨ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੜੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਤੂਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਦ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਮਸਟੰਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਊ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੜ ਗਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਾਦੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ 1984 ਮੌਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਪਊ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਂਗੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਕਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੰਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਧੜਾ ਧੜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਵਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਨੌਕਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਖੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਖਰ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਏ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਮਰਾਠੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਹੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹਨੇ ਖੰਭੇ ਜਿੱਡੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਇਹਨੇ ਲੇਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੀਤ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਹੋਣੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਹਾਈ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗਬਾਣੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੀ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਆ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।